ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق کس روش پر چاہو تبدیل کرو اور کس کوشش کو چاہو اپنے ہاتھ سے تک اس سے پھلوں کو حاصل کرو اور اس کے بعد پھر پھولوں کی کھیل پر سو جاؤ اور یہاں سے اپنے وقت پر اٹھ جاؤ. کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ تم نے کیا کیا ہے اور کیا کرنا کرتا ہے. تو وہ جو امتحان ہے یہ تمہارے اس معلوم کا جو امتحان ہے کہ جس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور زمین بچھانے کے بعد یہ ہوا چلائی ہے تمہاری سانس جس سے آتی آتی ہے پھر بارش برسا کر تمہارے پیٹ کا انتظام کیا ہے. اس نے تم سے ایک ہی چیز مانگی ہے کہ میرے بچے بننا میری بات ماننا میرے سامنے جھکنا اور سدا تجربہ للہ اندازہ اور انتم تعلمون. دیکھنا یہ نہ ہو جائے کہ میرے کسی بندے میری مخلوق میں سے کسی چیز کو میرے ساتھ شریک کرانے کے بعد تم اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرو جو میرے ساتھ تمہیں سچا چاہیے تھا. فرمائیے ایک جرم ہے کہ جس کو میں اپنے لیے جاری سمجھتا ہوں اور اگر ایسا جرم کرنے کے بعد کوئی بغیر توبہ کیا جائے چاہے ایک آمان کے لحاظ سے اس نے زمین کو بھر دیا ہو پہاڑوں ایسے اس کے عمل ہو لیکن سب غارت ہو جائیں گے. ایک عمل بھی اس کی گھوڑی میں باقی رہے گا اگر یہ ایمان کے معاملے میں اس میں کوئی بے گزاری کی ہے. یہ مسئلہ ہے اور یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور تمہاری حیثیت کیا ہے. یہ آسمان بھی ایک دن وہ آنے والا ہے کہ ریزا ریزا ہو جائے گا. یہ زمین باقی نہ رہے گی. سمندر میں آگ لگ جائے گی اور سمندر کا پانی جلنے کے بعد غائب ہو جانے کا بھاگ بن جائے گا. یہ پہاڑ جو جمے جمائے ہیں یہ ریزا ریزا ہو کر ان کی ہوئی سوچ کون کی طرح سے تنظیم کون کی طرح سے یہ اڑنے لگے گی اور یہ وہ صحیح معنوں میں دن ہے کہ نظام کائنات اللہ پر ہم برہم کر ڈالے گا. نہ بادشاہ کے باقی رہے گی نہ جسم جان نہ اس میں جماعت کا بارہ دولت. اور یہاں پر بس فرق نہیں ہے بلکہ اب یہ کہا ہے کہ دنیا کی مدت کی اور اس کے بعد پھر اللہ جب چاہے گا اللہ جانتا ہے پچھلے عرصے کے بعد پھر سب سے اٹھائے گا. پھر بکھری ہوئے جو ان کے ریچے سردار سے ان کے جسموں کے ان کو جمع کرے گا. پورے بنانے کے بعد پھر وہ روح جو اس سے نکالنے کی مطلب میں جو نئے جسموں میں رکھی ہے وہ واپس کر دی جائے گی کسی اپنے بنیادی جسموں کا جو معاملہ تھا مالک اسے بنانے کے بعد یہ روح کھول میں ڈال دے گا اور پھر اپنے لحاظ میں سب کو جمع کر کے ایک اسی بات پر کہ دیکھو تم نے ہم کو اپنا مالک مانا تھا جب ہم نے تم کو دنیا میں جانے سے پہلے لوگوں سب کو جمع کرنے کے بعد ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا کیا میں تمہارا اکیلا رب نہیں ہوں تم نے سب نے اقرار کیا تھا قالوا بلا اور یہ اقرار میں نے تمہاری شریف میں تمہاری قدرت میں ڈال دیا تھا. دنیا میں جب آتے تھے تو اس کے بعد چاہے ماحول کی وجہ سے تم نے مجھے بلا دیا ہو میری تعریف پر تم نے مجھے کوئی یاد کیا ہو لیکن جب سارے رشتے ساری امیدیں منقطع ہو جاتی تھی تب تم صرف مجھے پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ تیرے علاوہ کوئی اور ہمارا سہارا نہیں ہے. بغیر تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں یہ چیزیں موجود تھی جو تم ہم سے وعدہ کر کے آئے تھے. اسی وعدے کو تمہیں پورا کرنا ہے. یہ زندگی کی صبح شام ایس کے ساتھ بھی گزر سکتی ہے تنگی اور پریشانی میں بھی دن بیچ بھی جاتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ زندگی جو آنے والی ہے بس وہ ختم نہ ہوگی اور وہاں دو ہی انجام ہے ایمان اور بندگی کے اوپر. یا اس دنیا میں نہ مانو اپنی عبادت پر یا اپنی زندگی کے ان چند لمحات کو دنیا کے لیے صرف کر دو اور کبھی مشکل پیش آ جائے تو اللہ کو بھول کر یا اللہ کو بھی پکارو
ساتھ ساتھ ہی مشکل کشائی دستگیری کے لیے اور اللہ کے کسی بندے کی بھی منت مانو، یہ تم کو اختیار ہے، مالک زبردستی نہیں کرے گا، لیکن اس کا انجام سن لو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بجائے دنیا کی تم نے بات مانی ہے جو اس کے خلاف ہے، تو اس کے بعد دنیا کی زندگی کی بات اور ہے، عیش کے ساتھ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی گزری ہو، تخت شاہی سے تم مالک بنے رہے ہو، لیکن اس کے بعد اس ایمان کی خرابی اور ناشکری اور نمک خرابی کی وجہ سے پھر ہمیشہ کی آپ کا ایندھن بنو گے، اور اگر ایک کھال جل جائے تو یہ نہیں کہ اب نجات مل جائے گی، دنیا میں کھال جلنے کے بعد موت آ جایا کرتی تھی اور اس کے بعد پھر یہ عذاب کا معاملہ ختم ہوتا تھا۔ مالک نے فرمایا قرآن میں کہ نہیں، اس کے بعد سے ایک کھال جل جائے تو ہم نئی کھال سے اسے بدلتے رہیں گے تاکہ اصلا کمی نہ آئے، کبھی عذاب سے چکھنے میں کوئی کمی نہ ہو، اس وجہ سے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا کوئی حق نہیں تھا، ہم نے تمہیں ماں کی ساتھیوں سے دودھ پلوایا، ایک خاندان ایک ماحول دیا، اپنے خرچ سے ہم نے تم کو نوازا، ڈرے ہوئے ہو، دنیا کا سامان لیا، خاندان اور کنبہ تم کو عطا فرمایا، تم سے ایک ہی بات مانگی تھی کہ دیکھنا مجھے اپنا مالک مان کر اپنی زندگی میری فرما برداری میں اس طرح لگانا جیسے کہ میری کتاب کہتی ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ اگر اس میں کوئی ناکام ہوا تو پھر وہ آپ نے بیٹی کی بھی بلائے نہ مجھے، اور کوئی غریب خستہ حال رہا تھا دنیا میں، پیسے کا محتاج تھا، بچے بلکتے تھے اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے وہ دل محسوس کر رہ جاتا تھا، کلیجہ پکڑ لیا کرتا تھا، لیکن سب کے ساتھ ایمان پر جما رہا تھا۔ یہ بھی ہے، یہ بھی بہرحال موت سے کہاں اترے گا، یہ بھی میرے دربار میں اپنا فیصلہ سننے کے لیے آئے گا، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ خیر خوبی کا ہوگا، فرمان عطا ہو جائے گا کہ اب تو آپ سے بچا لیا گیا اور جنت کی بادشاہی تیرا مقام ہے، اب تیری جوانی کو کبھی بڑھاپا نہ چھوئے گا، چاہے تو انتہائی پورا ہو کر آنکھوں سے اندھا اور ساتھ سے غائب سے ہاتھ ہلتا تھا، عقل و خرد ایسی ہو گئی تھی کہ بچوں کی طرح سے بھول کا شکار تھا، لیکن اب جوان ہوگا اور جوانی سرمدی ہو جائے گی، اب کبھی رب تیرے پاس نہ بچے گا، اب کبھی کسی مرضی کے خلاف اللہ کی کوئی مخالفت نہ کرے گا۔ یہ تو باتیں ہیں، یہ ایمان اور تقوی اور عمل صالح مالک کی غلامی کا ایک انداز یہ ہے، اور یہ عیش کے ساتھ اللہ کی رحمتوں سے ملا دیا جائے گا۔ مالک کا دیدار کریں گے، کوئی صبح و شام، کوئی ہفتے میں ایک بار، اور تو یہاں اللہ کو بلا دے یا اللہ کو یاد بھی رکھے اور مالک کے ساتھ اس کسی بندے کا بھی وہی مقام ہو جو مالک کا اس نے دیا تھا، اس کے اعمال چاہے دیکھنے میں پہاڑوں کے ایسے اور آباد سالے ہوں، لیکن ایمان کی خرابی کے بعد اللہ نے بتایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے رات کا ڈھیر ہو کہ آندھی چلے اور ایک ایک ذرہ ہو جائے آدمی کے دوست کے اوپر اور خود اس کے پاس باقی نہ رہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد کہ دنیا والے تمہارے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بھی، شوہر اور بھائی بھی، کنبے والے ہو، سارے تمہارے ہیں، محبوب تمہارے ہیں، اور دنیا کا فائدہ ہے کہ ان کی محبت میں انسان اپنا بہت کچھ لگا دیتا ہے، اپنے خون کو پسینہ بنا کر لاتا ہے، حاصل کر کے ان کی دنیا کو روشن کرنے کے لیے اپنی جان لگا دیتا ہے۔ یہ بات بھی ہر خاندان والے پیاروں کا یہ حق ہے، لیکن یہ بہرحال دنیا کی زندگی تک منحصر ہے۔ اصلی حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام کرو کہ اپنے ان پیاروں کی دنیا کو
یہ संवारने की कोशिश करो। असली बात यह है कि उनको आग से बचाने और जन्नत का मुस्ताहब बनाने के लिए दुनिया की जिंदगी में जो कर सकते हो वो कर देखो, वरना यही तुम्हारे औलादे हैं, तुम्हारे बच्चे कलेजे के टुकड़े हैं, तुम्हारा अपना भाई, तुम्हारा अपना अजीज शौहर है, तुम्हारा अपना बाप है। अगर तुम्हें खबर है ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं और आपका ईंधन बन सकते हैं और तुमने इनको न टोका, इसी दुनिया के चल चलाव के अंदर तुमने ही उनका साथ दिया, तो ये उनके साथ ऐसा जुल्म है कि पछतावा होगा, लेकिन इस पछतावे से कुछ फायदा नहीं है। इसलिए आज अल्लाह के बंदे जिनकी मुश्किल में पहुंचते हो, इनके लिए आराम और आसाइश के लिए जान लगाते हो, गर्मी और सर्दी और धूप और प्यास से उनको महफूज रखने के लिए हर वक्त तैयार रहते हो, तो असली काम ये है कि नदीन आमनू, ये ईमानदारों अपनी जान को हर वक्त अपनी निगाह के सामने रखते हो कि ये दुनिया और तुम्हारी संवर जाए। और मैं असली सवाल जो आ सकता है वो ये है कि तू अनफुसकुम, सबसे पहले तुम्हारी अपनी जान का ये हक है तो उसको बचाओ, और उसके बाद वह अलीकुम, तुम्हारे साथ सच्चा इज़ार खालिद का हक है। क्या हक है? वो हक ये है कि को उनको बचाओ, अपनी जानों को बचाओ। नारा दोज़ख की वो भड़कती हुई आग है जिसके लिए अल्लाह फरमाता है चिंगारी अगर उड़कर तुम्हारे बदन को छू जाए तो चीख सकते हो, अंगारे पर अगर हाथ पड़ जाए बेहोश आवाज खो देते हो। और अगर तुमने दुनिया की ये जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में और खास तौर से अल्लाह को सबको खत्म करके कोई शिर्क करके तुमने गुजार दिया है, ईमान को खराब कर दिया है, तो उसके बाद अब मौत लाए कि हमेशा के वो अंगारे हैं कानहू जिनालतों से आगे फरमाता है चिंगारियां वहाँ इतनी बड़ी बड़ी चिंगारियां होंगी जैसे कुछ बड़े बड़े पीले ऊँट होते, और अंगारों का जिन्ना कर्मी शरीर के फक्र इस दोज़ख में अल्लाह न करे तुम और तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे अज़ा और अक़ारिब उनके अंदर जाए। उसका हाल ये है कि उसके अंदर उछलते हैं इतने बड़े बड़े अंगारे जैसे कि बड़े बड़े मैदान हो, और जब वो छूटते हैं जहन्नम के फर्श के ऊपर चिंगारियों में तब्दील होते हैं तो एक चिंगारी बड़े बड़े पीले ऊँट की तरह से बड़ी होती है। यह बयान किया जा रहा है कि सब कुछ करने वालों इस दुनिया के सवाल के लिए अपने प्यारों को अपनी जान तक कुर्बान करने का हौसला रखने वालों, और अगर तुमने उनके लिए आग से बचने का इंतजाम न किया और दुनिया की इसी रंगीनी में उनको खोलिया पैदा हुए, एक तुम्हारी ख्वाहिश हुई कि दुनिया उन्हें मिल जाए, कुछ बड़े हुए और पढ़ने लिखने के लायक हुए तो खालिद अल्लाह की बात उसके रसूल की बात उनके सामने लाने की बजाय बाकी उनको कहीं किसी मदरसे में किसी स्कूल में दाखिल कर दिया जहाँ खालिद दुनिया का इंतजाम होता है, और 20-22 साल उन्होंने इसी रास्ते में लगा दी। एक दिन वो ऐसे स्कूल में जिससे दुनिया बनती है न जाए तो तुम्हारे चेहरे पर आवाज गुस्से के नमूदार हो जाए, लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल किसी बात को भी न माने तो उसके बाद तुम्हारे दिल के ऊपर कोई असर न हो, तो ये उसके साथ अपनी औलाद अपने प्यारों के साथ अपने जीवन के साथ ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं है बल्कि दुश्मनी है। इसलिए अपनी जान को जहाँ आग से बचाना है तो अपने प्यारों को भी अल्लाह की आग से बचाओ, जिसका हाल यह है वक़ूदुहुन्नास हिजारा। इसके अंदर इंसान जाएंगे और इनके बदनों में जब आग लगेगी तो इससे धुआं उठेगा, शोले निकलेंगे और पत्थर वहाँ जलते होंगे, उनके अंदर से आपके शोले बुलंद हो रहे होंगे। वो है इसमें हमेशा रहना होगा और कमी आने की बजाय मालिक ने फरमाया लन नज़ीरहुम इल्ला अज़ाबा, हम इनके अज़ाब में कमी लाने की बजाय हर लम्हे इनके अज़ाब को बढ़ाते रहेंगे। खाल जल जाए नई खाल बनाएंगे, चेहरा इस तरह से भुन जाएगा जैसे भुनी हुई सिरी होती है। घर के ऊपर वो पानी डाला जाएगा जिसको हमीम कहते हैं, और वो
सर को और भेजे को फाड़ता हुआ गले को चीर कर सीने से गुजरता हुआ अगर असलियों तक पहुंचे तो सबको काट कर बाहर निकाल देगा, लेकिन मौत नहीं आएगी और फिर ये बना दी जाएगी। जो खाल पर ये पानी फैल जाए पूरे हटने वाली फरमाता है, उसके बाद खालों को ये झुलस देगा मोम की तरह के जैसे। एक खाल को पानी में डालकर उबालो और वो इतनी नरम हो जाए कि हाथ से दबाने से ये मालूम हो कि ये मोम है, इस तरह से खाल बन जाएगी। तो फरमाया उससे बचो, चेहरों का ये हाल है जो आज अल्लाह की नाफरमानी में उसमें जमात से मारा मार है सही, लेकिन अगर वो इस तरह से अल्लाह की नाफरमानी में तुम्हारे ये अजीज और प्यारे हैं ये अगर उस आग में पहुंच गए तो कभी ये होगा कि ऊपर का होंठ जलेगा, सूझेगा। आवाज करने के बाद सूझने के बाद माथे तक चढ़ जाएगा और नीचे का होंठ है वो सूझने और आवाज करने के बाद नाक तक उतर आएगा। ऐसे भयानक चेहरे हो जाएंगे। तो उनको उस आग से बचाने के लिए कोशिश करो कि जान लगाओ, जिनकी दुनिया बनाने के लिए अपनी जान हल्लान करते हो अल्लाह के बंदो। और वहाँ आज ये है कि इंसान और पत्थर उसमें जलेंगे और वहाँ अगर ये समझो कि चीखों पुकार से तौबा चिल्लाते, वहाँ के जो फरिश्ते हैं उनके दिल में कुछ नरमी पैदा होगी, कुछ रहम करेंगे, कुछ बरफ खाकर कुछ कमी पैदा कर देंगे। मालिक फरमाता है नहीं, अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद, उसके जहन्नम के और दोज़ख के जो निगरां फरिश्ते हैं वो ऐसे फरिश्ते हैं गिलादुन शिदाद जो इंतहा सख्त वो है और बड़े शक्ति वाले है। अल्लाह का चूंकि हुक्म है कि इन जालिमों को हमेशा रात की सख्ती में मुब्तला रखो, तो फरमाया अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, सरे मुंह इनहाफ न करेंगे। यही करेंगे जिसका इन्हें हुक्म दिया गया है। तो अल्लाह के बंदों जब मामला ये है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ये ईमानदारों अपनी जान को बचाने और अपने बाल बच्चों और प्यारों को इस आग की सख्ती से महफूज रखने के लिए जो कुछ हो चुका है, भूल थी, लाइल्मी थी, दुनिया का जोर था, लोगों ने बहकाया, नफ्स की बर्बादी की वजह से हो सकता है बड़ी भूल हुई हो, बड़ा सा बड़ा गुनाह कर गुजरे हो। तो फरमाया जब बात तुम्हारे सामने आ रही है, तुम्हारे लिए और तुम्हारी औलाद के लिए एक ही तरीका है, तुम्हारे प्यारों के लिए कि पुरानी खताओं का सिर्फ से अल्लाह से मक़फ़रत मांगकर तौबा की तरफ बढ़ो। तो मतलब नसूहा देखी बिल्कुल सफाई और खुलूस के साथ कि मालिक नहीं मालूम था और वज़ीरार मालूम भी था, लेकिन दुनिया और सब से मुझे मजबूर कर दिया। अब तेरी रहमत से मैं होश में आया हूँ तो परवरदिगार तौबा करता हूँ। फरमाया यही अपने प्यारों से कहो कि अल्लाह ने अपनी फरमाबरदारी, अपने ऊपर ईमान और अपनी बंदगी के लिए आजमाइश में डाला है। अगर अभी तक भूल हो गई है तो कुछ नहीं गया। अल्लाह का वादा है कि खुलूस दिल के साथ तौबा करके अब ईमानदारी के तरीके पर कायम रहने का तुम्हारा अज़्म और इरादा है तो मालिक का रहमत का आलम यह है कि युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरन रहीमा। जिंदगी भर तुमने गुनाह माफ करके जमीन को भर दिया हो, लेकिन एक मरतबा अगर फरिश्ते नजर आने से पहले जब को भर जाती है उस वक्त अगर एक मरतबा खुलूस से तौबा करके अज़्म कर लो कि अब मैं सीधा रहूंगा तो मालिक फरमाता है सिर्फ यही नहीं कि मैं इसकी सारी खताओं को माफ कर दूंगा, बल्कि जहाँ जहाँ इनकी खताएं थी जिस मिक़दार की उसी मिक़दार को नेकी से मैं इसको बदल दूंगा, इसलिए कि मैं गफूर हूँ।